गलत फैसले पिछले 1 साल तो लगातार खेतीबाड़ी विभाग दे विच हो रहे ने, गलत बदलियां हो रही ने, गलत तैनातियां हो रही ने। सरकार ये चाहुंदी है मेरे ख्याल नाल कि खेतीबाड़ी की पढ़ाई है जो उच्चियां डिग्रियां ने वो ना हासिल करो, सिर्फ तो सिर्फ चोर मूरीਆਂ राही खेतीबाड़ी ओपन देखक लग के उस तो बाद तुसीं गैज़टेड अफसर लगो। असीं कोई अपने तनख्वाह बारे ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ नहीं इकट्ठे ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। साड़ी जी योग्यता वा साड़ी एक BSc असी MSc PhD साडे विच ADOs ने ते असी एक योग्यता रखते हैं PPSC का पेपर क्लीयर करके आने तो उस तो बाद डिप्लोमा होल्डर बंदे ये भी नहीं पता भी उन्होंने डिप्लोमा किसी वधिया यूनीवर्सिटी तो किया जां नहीं किया, तो उस तो बाद वो जिहड़े साडे बराबर की पोस्ट के उत्ते क्योंकि साडे जिहड़े पेरेंट्स ने सानू पढ़ाया तो साडी पढ़ाई का इन्नी दा फायदा की है भी जे असी इत्थे आके भी वो डिप्लोमा होल्डर नाल साडी लड़ाई हो रही है। मिनिस्टर साहब माझे विचों ने ते ज़्यादातर बदलियां ने जो हुई खेतीबाड़ी विस्तार अफसरां दियां सारे पंजाब दे विचों इकट्ठे करके सिर्फ अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट ये जिले भर दिते गए हैं। बायसेस दिख रही है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। आने वाले 15 सालों के विच जे इस तरह के घट पढ़े लिखे उम्मीदवारों को खेतीबाड़ी विकास अफसरां दियां इंपोर्टेंट जगह के उत्ते तैनात किया जाएगा तो खेतीबाड़ी का इस तो वध बुरा हाल होएगा। एक पासे तो पंजाब सरकार वड्डे वड्डे दावे करती है कि साडी सरकार पहलियां सरकारां नालों बहुत बेहतर है, असी नौजवान पीढ़ी को रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहला जो रोज़गार मिले भी हुए ने तो हुण उन्हां दी किन्नी कदर हो रही है या किन्नी बेकदरी हो रही है तुहानूं वो दिखावांगे। प्लांट डॉक्टर्स सर्विसिज एसोसीएशन पंजाब ये अज जिन्ने भी बैचलर्स, मास्टर्स, PhD डिग्री होल्डर्स पढ़ लिख के अपनी मेहनत के नाल जिहड़े भर्ती होए ने ते अज उन्हां नूं फिर दोबारा ये दूजी किसान सरकार मिलनी हो रही है, लेकिन उत्थे आके जिहड़े कि रिप्यूटिड पोस्टां ते काम करते पे ने पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स ने उन्हां नूं आके प्रदर्शन करना पै रहा। सरकार की अनदेखी का शिकार प्लांट डॉक्टर्स करन पुकार। सो वड्डियां वड्डियां कई हुण इत्थे गल्लां निकल के बाहर आउणगीआं कि की कारण है, क्यों किसानी दे लई पढ़े आ, किसानां नाल सदा खड़े आ, धुप्पां विच भी रड़े आ पर हक्कां लई भी लड़े आ। सो अलग अलग बैनर्स हत्थां फड़े देखते पे हो, योगदा दाता ख्याल करो, कुछ तो सोच विचार करो, किते ना किते गधे घोड़े एक बराबर करन दी इत्थे एक जिहड़ा तुहानूं हिंट है वो इत्थे मिल सकदा होऊगा। प्रोफैशनल योग्यता रखदे आ तां ही रुतबा ढकदे आ जी, बिल्कुल ठीक है। एक प्रोफैशनल जिहड़ियां अपनी पढ़ाइयां ने वधिया पढ़ाइयां 4-5 साल ला के बैचलर्स, मास्टर्स, डॉक्टरेट डिग्रीज करके किसानी दा ते ला देणगे, पढ़ाइयां खूह विच पा देणगे। खैरात नहीं हक मंगदे हथ, सरकार नूं साडी नहीं परवाह तां ही चुनिया संघर्ष दा राह। जी हाँ, किते ना किते जदों सरकार किते टुंबदी है, कोई ना कोई अजी हरकत करती है तां ही जिले फिर पढ़िया लिखिया वर्ग है उन्होंने फिर धुप्पे बाहर निकल के हत्थां 'च पोस्टर फड़ के आउणा पैंदा। किन्ने लारे सुणदे आए, किन्ने होर सुणाओगे, खेती खेतर दीआं सेवावां नूं बेहतर कद बनाओगे। सो किते ना किते सवाल भी खड़े होंदे पे है। खेती विरोधी शक्तियां मुर्दाबाद, ये बहुत वड्डा पॉइंट है। पंजाब नूं खेती प्रधान सूबा किया जाता है, फिर भी अजे जे पोस्टर हत्थां 'च फड़े ने तो फिर सोचण वाली गल है। खेती उत्तम होएगी फिर तो जेकर कमियां असी पछाणांगे, खेती माहरां दी मदद दे नाल नवीआं खोजां नीतियां जाणांगे। प्रोफैशनल योग्यता रखते हैं तां ही रुतबा तकते हैं। फिर माड़ी मोटी गल करांगे। बाई जी, प्रोफैशनल योग्यता दी गल्लां हुंदियां ने, इह जी किहड़ी गल है जो तुहानूं पोस्टर फड़ के खड़ना पै गया? सर साडा खेतीबाड़ी विकास अफसर का संगठन है, तो साड़ी जी प्रोफैशनल योग्यता है साड़ी MSc या BSc एग्रीकल्चर। बहुत सारे साढ़े जोड़े साथी है वो MSc एग्रीकल्चर ने, तो जिहड़ियां साड़ियां कुछ पोस्टां हैगियां साड़ियां अलग अलग ब्लाकां विच उन्हां ते सिर्फ खेतीबाड़ी विकास अफसर दियां नॉमिनेटेड पोस्टां सीगियां। उन्हां ते सरकार ने पिछले समय विच गाहे बगाहे जिहड़ा हैगा आ वो जिहड़े साडे साथी है उन्हां नूं साडीआं पोस्टां दे उपर खाली पईआं पोस्टां दे उत्ते अपॉइंट कर दिता। सो इस करके असीं ये चाहते हैं कि जिहड़ियां साडीआं जिहड़ियां पोस्टां हैं वो जिहड़े साडे योग साडे जिहड़े साथी है MSc जिन्होंने की हुई है उन्होंने भी दित्ती जाण। धन्यवाद। सो गल उही आ जाती, एक हिंट उन्होंने वालों दिता गया, खैरात नहीं हक मंगदे हथ, सरकार नूं साडी नहीं परवाह तां ही चुनिया संघर्ष दा राह। फिर गल कर लेने भी संघर्ष दा राह
पढ़ लिख के बैचलर्स मास्टर्स डिग्रियां करके PhD डिग्री होल्डर्स टाइप होके फिर भी संघर्ष धारा समझाओ थोड़ा जा क्यों? सर ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ BSc ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ADO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ADOs ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜੀਓ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੇਨੀਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ADO ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PPSC ਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਓਪਨ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਪਦੋन्नत ਹੋ ਕੇ 100% ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੇਸਡ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਓਪਨ ਨਿਰੀਖਕ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਧਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਇਸਨੈਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਂਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ CM ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਲਗੱਡ ਕਰੋਗੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਧਰੋਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਸੋਚਦਾ
ਤੇ ਇੱਥੋਂ 80-90 ਪੈਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਏਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡੀਓ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਬੈਚਲਰਸ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੋ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ MSc PhD ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ C ਕਲਾਸ ਤੋਂ A ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੀਰਪੁਰੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ MA ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ MA ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਕੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ MA ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ PPSC ਸਾਡਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ EO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ BSc ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜੇ UPSC ਕਰਕੇ IPS IAS ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿੰਪਲ BA ਕੀਤੇ ASI ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ASP ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ADUs ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ AEO ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕੰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਦੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ADUs ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੌਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ PPSC ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲਾਅ ਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਨੂਣ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੱਲ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਵੈਟਨਰੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ AEO ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 221 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ADO ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AEO ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਏਡੀਓ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਡੀਓ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਸਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, PPSC ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਡੀਓ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਓ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਈਓ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੀ PPSC ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਬੈਚਲਰਸ ਮਾਸਟਰਸ ਡਾਕਟਰੇਟਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੋਗਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ BSc, ਅਸੀਂ MSc, PhD ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ PPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਸ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਝੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੱਗੀਏ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਏਡੀਓ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਏਡੀਓ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਇਸਨੈਸ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ MLA ਬਣਨ ਲਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਰਿਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਏਡੀਓ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਏਈਓ ਨੇ ਏਈਓ ਨੂੰ ਏਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਇਸਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਏਈਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕਸ ਕਾਟਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ IPS ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PP ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ PPS ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ
IPS ਵਾਲੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ IPS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ADOs ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀਆਂ, 4-4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਨਰਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਸ GO ਰੈਂਕ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ AEOs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ADO ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ADOs ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬੈਚਲਰਸ ਮਾਸਟਰਸ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਇਸਨੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚੰਦ ਅਫਸਰ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 65 ਤੋਂ 70% ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਝ ਸੌਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।